آپ کے رام جی نے 6 سال کی عمر میں ماتا سیتا سے وواہ کیا ہے، آپ اس کا جواب دیں، اور یہ آپ کے دلائل میں موجود ہے۔ اگر آپ کو نہ ملے ہم سے رابطہ قائم کیجئے، کلمہ پڑھنے والے آپ کی کتابوں سے آپ کو آئینہ دکھائیں گے۔ بڑے آرام سے بڑے پیار سے میں نے آپ کی اس بات کا جواب دیا ہے۔ اچھا اب ذرا اس پہ آ جائیں، تھوڑا سا سنیے گا جی ذرا، یہاں تک ایک بات کا جواب ملا آپ کو جو میں نے کہا۔ تو چونکہ عرب میں یہ جو اچھا بعض کا یہ جو ہمارے نئے محقق ہیں نا، تو وہ یہ کہتے جی نہیں، حضرت عائشہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 19 سال تھی رخصتی کے وقت، اور نکاح کے وقت 16 سال تھی، تو یہ وہ اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں، مان جائیں، کیونکہ ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے آپ کس چیز کو چھوڑیں گے؟ بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بڑی عید ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ مسلمان گائے کی قربانی وہاں کر نہیں سکتے، تو ان کی خوشی کے لیے پھر آپ گائے کی قربانی چھوڑ دیں؟ آپ اس سے بھی دستبردار ہو، کیونکہ ہندو ناراض ہو رہا ہے نا جی، وہ کیا کہیں گے، یہی رولا نا تانوں، اس کا جواب تو میں نے دے دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی، میں ایک اور بات کرتا ہوں۔ بھائی وہ اپنی اسمبلیوں میں یہ آواز دے چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہے، یہ فساد پھیلاتا ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، اور یہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ بھائی جان وہ تو آپ کے کلمے کو بھی برا کہتے ہیں، پھر آپ کلمے سے بھی بھاگ جائیں گے، کدھر جائیں گے آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو جی؟ ہندو یہ کہتا ہو بھائی ہندو نہیں راضی ہون لگا، کدی بھی نہیں ہون لگا، تینوں راضی نہ کرو، یہ راضی نہیں ہونے والا۔ اب ذرا ایک تحقیق چھوٹی سی سن لیجئے، چھوٹا سا ایک خطاب ہے ذرا یہاں، یہ کوئی جواب نہیں جی، وہ کی کہندے نہیں، وہ ہے کہندے نہیں، انہوں نے پوچھو نا جو میں نے کہا ہے، پوچھیں ان سے کہ بھائی آپ کے رام جی نے سیتا میاں سے ان سے 6 سال کی عمر میں وواہ رچایا ہے، کیوں رچایا ہے؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ اچھا 80 کا الزام لایا ہونا تھے اس گل دا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری ماں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے سیتا میاں 6 سال کی عمر میں ہو گئی ہو۔ اب ذرا سنیے گا، اب یہاں میں ایک چھوٹی سی تحقیق کیا، اور کم از کم آپ کو اپنی مومنوں کی ماؤں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات، کیا بلا؟ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اپنی ماؤں کے نام کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی۔ یہ تھوڑی سی تحقیق ذرا ایک سن لیجئے۔ اور ہماری ماؤں کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو ہماری مائیں ہیں، ہمیں اپنی ماؤں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ یہ میں چھوٹا سا علم آپ کو دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقد اول، یعنی پہلی شادی مبارک آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد سے ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس تھی اور سرکار مدینہ کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، دیانتداری سے بتائیں کہ سرکار مدینہ جیسا حسن و جمال ہو، سرور انبیاء ہو، اور تاجدار مدینہ کی اتنی عظمت و شان اور توقیر کے باوجود پہلا نکاح وہ ایک بیوہ عورت سے کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، استغفر اللہ اگر میں وہ الفاظ بولوں، لیکن مجھے بعض اوقات کہنا پڑتا توبہ۔ اگر آپ کے نزدیک استغفر اللہ وہ حوث پرست تھے تو اور نالائق ہو، وہ پہلی شادی ایک بیوہ سے کیسے کرتے؟ وہ بھی 40 سال کی عمر سے، خود 25 سال کا نوجوان اور 40 سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرا، آپ کا دوسرا عقد مبارک حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا، اور اس وقت حضرت سودا کی عمر مبارک 50 برس تھی اور میرے اور آپ کے رسول کی عمر مبارک بھی 50 برس تھی۔ تیسرا عقد مبارک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سے ہوا۔ حضرت تاجدار صداقت کی شہزادی کی عمر مبارک رخصتی کے وقت 9 برس اور سرکار مدینہ کی ایک روایت کے مطابق 50 اور ایک روایت کے مطابق 52 برس تھی۔ چوتھا عقد مبارک حضرت سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم سے ہوا، حضرت عمر فاروق کی بیٹی سے ہوا چوتھا نکاح۔ تو اس وقت حضرت سیدہ حفصہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 22 سال تھی اور سرکار مدینہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 55 برس تھی۔ پانچواں عقد مبارک حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا، اس وقت ان کی عمر 30 برس اور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مقدس 56 برس تھی۔ چھٹا عقد مبارک حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ سے ہوا، اس وقت ان کی عمر مبارک 24 برس اور ہمارے اور آپ کے آقا کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ ساتواں عقد مبارک حضرت زینب بنت جحش سے ہوا، اس وقت ان کی عمر مبارک 38 سال اور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ اس کے بعد
حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث इनसे अक़द मुबारक हुआ। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 20 बरस और सरकार मदीना की उम्र मुबारक 58 बरस। नवा अक़द मुबारक 9 हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान से हुआ। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 37 बरस और मेरे और आपके आका की उम्र मुबारक 59 बरस थी। 10वां अक़द मुबारक हज़रत सफ़िया बिनते हाई या हुयई बिन अख्तब आपसे हुआ। अब ज़रा कान खोलिएगा यहाँ। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 16 बरस थी, नबी पाक की उम्र मुबारक 59 बरस थी। पल्ले बांधे ज़रा। 11वां अक़द मुबारक हज़रत सैयदा मामूना बिनत हारिस से हुआ। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 36 साल और मेरे और आपकी आका की उम्र मुबारक 59 बरस। अब ये मैंने आपको आपकी सारी माओं की, अपनी माओं की, जो हमारी मोमिनों की माएँ हैं, मैंने आपकी खिदमत में ये एक छोटी सी डिटेल पेश की है। यहाँ ज़रा ये सवाल जहन में रखिएगा कि जो नए मुहक्किक हैं हमारे भाई, ठीक है, हम मतलब तहकीक है आप करें, मैं आपके साथ नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा मुहक्किक है वो मैंने बयान कर दिया है। मैं 9 साल की जो रिवायत है उसको सही मानता हूँ, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि अगर आपको ये लगता है जी कि उस रिवायत में 19 साल की हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सरकार की रुखसती हुई है, तो आप ये बयान करें। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मोहतरम दोस्त, आपको फिर इससे भी बड़ी और जगह पे जाना पड़ेगा। हज़रत सफ़िया ये कैदी बन के आई थीं और यहूदियों के ख़ानदान से थीं। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और जिस वक्त ये दरबार रिसालत में आई, यानी अक़द मुस्तफ़ा हुआ, 10वां अक़द मुबारक हज़रत सफ़िया से हुआ। हज़रत सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब या हाई बिन अख्तब, तो ये कैदी बन के आई। तो इनसे सरकार मदीना का जब अक़द मुबारक हुआ, ये जंग में कैदी बन के आई थी, तो उस वक्त इनकी उम्र मुबारक 16 बरस थी। आप हज़रत आयशा सरकार की उम्र मुबारक 19 बरस साबित करके फिर हिंदुओं को राज़ी करना चाहते हैं। अगर वो कहें कि इससे भी कम उम्र बेटी सरकार मदीना ने किसी की उससे शादी की है 16 बरस की, फिर आप किधर जाएंगे? को दिमाग में बात आई है या अगली भी ख़त्म हो गई है? समझ में आ रही है बात? लिहाजा ये एक तहकीक है, इस पर बेतफसील गुफ्तगू है। यहाँ ये मैं आपकी खिदमत में एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये जो 10वां अक़द मुबारक है सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत सफ़िया जो कि कैदी बन के आई थी और यहूदी ख़ानदान से थी, जिन्होंने बाकायदा इस्लाम कबूल किया, बाद में ये डिटेल है पूरी की पूरी। आपको यह भी मैं आज बताना चाहता हूँ, रसूल खुदा के अक़द मुबारक में आने से पहले 16 साल की उम्र में ही आपके 2 निकाह यानी 2 शादियाँ पहले हो चुकी थी। अब आप ये बताइए, 16 साल की उम्र में तो वो आका करीम के अक़द में आई, उनकी 2 शादियां पहले किस उम्र में हुई थी? हिसाब लगा के बताइएगा जरा मुझे। इसका मतलब है अरब में रवाज ये था कि बड़ी छोटी उम्र में शादियां की जाती थी। हमें ये अजीब इसलिए लगता है कि भाई जान असी 25 साल की कुड़ियां पढ़ाते हैं तो फिर उन्होंने ब्याह करने हैं। साडा रौला है जे हमारे यहाँ ये खत्म हो गया। ये खाऊगी कितों? मैं कहा बेटा जितों तू खाएगा उतों ये भी खा लेगी। तो कई तो जहेज भी बनाते हैं बेचारे, बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगले दिन अगला तलाक दे के घर भेज लेंदा, लै 10 लाख का जहेज भी नाल लै लै ते कुड़ी भी वापस लै लै। हमें इसलिए ये अजीब लगता है कि हम अपनी बेटियों के निकाह हम बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, हमें अरब की तारीख का नहीं पता। चले छोड़े, ये तो अरब की तारीख चले छोड़ दें आप उसको। आप यहूदी कौम की बात करें, मैं फिर ये अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ। हज़रत सफ़िया यानी जिनका 10वां अक़द है सरकार मदीना के साथ, मोमिनों की माँ, उनका निकाह मुबारक 16 साल की उम्र में हुआ। और जब 16 साल की उम्र मुबारक में आप कैदी बन के आई, इस उम्र से पहले आपकी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी। वो किस उम्र में हुई थी जनाब आली? इसका मतलब है कि यहूदी भी अपनी बच्चियों की शादियां जल्दी करते थे। शादियां पहले जल्दी होती थी। आप 100 साल पहले पीछे चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि बच्ची बालिग होती थी तो शादी हो जाती थी। अरब में 9 साल की बच्चियां अक्सर 9, 10, 11 वो फिर उनकी अपनी मर्जी होती थी। यहाँ एक सवाल करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इस मौजू को। एक सवाल का जवाब सुनिएगा मेरी बात। ये दसो भी दयानतदारी ने दसो भी जेदी काम उम्र धी विआही होवे, किसी बंदे की अगर ज़बरदस्ती किसी की बेटी से शादी की हो, तो सबसे ज़्यादा दुख बाप को होता है कि या महल्ले वालों को होता है? सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का निकाह नबी पाक से किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पल्ले से पैसे दिए, या रसूलल्लाह ये ले ले मेरी बेटी से निकाह करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिसने अपनी बेटी दी उसे तकलीफ नहीं होती। ये 1450 साल बाद हिंदुओं को क्यों भीड़ होती है?